प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज असी करने वाले हाँ जमात 12वीं विषा इतिहास पाठ 5वां। साडा विषय नाम है गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी अते गुरु रामदास जी के अधीन सिख धर्म का विकास। प्यारे विद्यार्थियों साडा उप विषय है गुरु अमरदास जी के अधीन सिख धर्म का विकास। तैयारकर्ता संजीव कुमार लैक्चरर इतिहास, मेरे साथी है संजीव कुमार जी लैक्चरर इतिहास, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल सैदोवाल खुर्द गुरदासपुर। तो मैं रजिंदर कुमार लैक्चरर इतिहास, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बादशाहपुर काले की पटियाला। प्यारे विद्यार्थियों पिछले असी वीडियो के विच श्री गुरु अंगद देव जी के सिख धर्म के विकास लिए कामों के उत्ते जानकारी ली है। अज असी जानने वाले हाँ गुरु अमरदास जी के अधीन सिख धर्म के विकास। प्यारे विद्यार्थियों श्री गुरु अमरदास जी इन्हों जन्म 5 मई 1479 ईस्वी जिला श्री अमृतसर के पिंड बासर के। प्यारे विद्यार्थियों एक याद रखने के लिए तो मैं दसा कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी विच होया तो यह है 1479। तो श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु नानक देव जी तो सिर्फ 10 साल छोटे सी। यह सानू याद रखने के लिए बहुत आसान रहेगा। श्री गुरु अमरदास जी 10 साल छोटे सी श्री गुरु नानक देव जी तो। बासर के पिंड में जन्म होया। प्यारे विद्यार्थियों पिता का नाम श्री तेजपान भल्ला जी, माता अलग अलग इतिहासक ग्रंथों में वक्-वक् नाम सानू मिलते हैं। लक्ष्मी मिलता है, भूप कौर मिलता है, बख्त कौर मिलता है, सुलखणी जी मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों असी श्री गुरु अमरदास जी के जन्म बारे, उन्होंने पिंड बारे तो उन्होंने पिता तो माता बारे जानकारी ली है। इस तो बाद असी श्री गुरु अमरदास जी की पत्नी मनसा देवी सी, पुत्र बाबा मोहन जी, बाबा मोरी जी, पुत्रियां बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। प्यारे विद्यार्थियों इत्थे उन्होंने पत्नी पुत्र ते पुत्रियां का विरवा जानकारी दी गई है। गुरगद्दी की प्राप्ति 16 मार्च 1552 ईस्वी। उन्होंने उम्र उस समय कितनी सी 73 साल। असी पिछे गल की है कि जन्म है 1479 ईस्वी च होया है तो गुरगद्दी की प्राप्ति वेले उम्र उन्होंने सी 73 साल की सी, वडेरी उम्र सी। प्यारे विद्यार्थियों सिख धर्म की जो स्थापना है श्री गुरु नानक देव जी ने की। श्री गुरु नानक देव जी 1539 तक गुरगद्दी के विराजमान रहे। 1539 में ज्योति जो समान तो बाद 1539 तो 1552 तक श्री गुरु अंगद देव जी गुरगद्दी के विराजमान रहे। और उस तो बाद 1552 तो लेके 1574 ईस्वी तक श्री गुरु अमरदास जी गुरुगद्दी उत्ते विराजमान रहे। जिस समय ज्योति जो समाए श्री गुरु अमरदास जी उन्होंने उम्र सी जो 95 साल की सी। प्यारे विद्यार्थियों असी अगे देखांगे श्री गुरु अमरदास जी का श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु धारना, क्योंकि दूजे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी से उन्होंने गुरु धारिया। अमरदास जी ने 65 वरियां की उम्र में श्री गुरु अंगद देव जी तो प्रभावित होकर उन्होंने अपना गुरु धारण कर लिया। इस दे विच भी श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी। वह बाणी तो इन्ने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूछा कि यह बाणी किसदी है, तो उन्होंने गुरु अंगद देव जी ने अपना गुरु धार लिया। उन्होंने तनो मनो सेवा करन लगे। गुरगद्दी की प्राप्ति प्यारे विद्यार्थियों घटना है एक जिस दे नाल गुरगद्दी की प्राप्ति संबंधी घटना दसी जाती है। सर्दी की रात सी, मीह पै रहा सी। सवेरे गुरु अंगद देव जी के लिए हर रोज़ इशनान के लिए गुरु अमरदास जी ब्यास दरिया तो पानी लेके आते सी। यह जनवरी 1552 की गल है। तो उस समय की होया मीह बहुत पिया सी, सर्दी बहुत सी। एक जुलाहे का जो जुलाहे के कपड़े बुनने के लिए जो खड्डी होंगी है वो किले के नाल ठोकर लग के गुरु अमरदास जी गिर गए
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਰਖ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੂ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਨਿਥਾਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਭੇਂਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦਾਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਮਲ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਤੀਸਰੀ ਔਂਕੜ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ
1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ 1559 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫੇਰ ਸੰਗਤ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਜੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ, ਭੇਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ 907 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 907 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੰਕਲਨ ਹੈ ਉਹ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਮਰਨਾ ਉਹ ਸਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਹੈ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਵਿਸਾਖੀ, ਮਾਘੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ, ਮਾਘੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ, ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਖੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਨਾਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਨਾਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਖੀ, ਮਾਘੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ। 1 ਸਤੰਬਰ 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੋ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ 1552 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1574 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਸੀ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਦੋਵਾਲ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੇ ਕੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।